First of all, my name is Gunadeep PN. I am ABC Talkies in the Director of Strategic Partnerships and Alliances. ABC Talkies ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഷോർട്ട് ഫിലിം മേക്കേഴ്സിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എൻ OTT പ്ലാറ്റ്ഫോം. പക്ഷേ മറ്റുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളെ മാതിരി ഒരു സെലക്ഷൻ റിജക്ഷൻ എന്നുള്ള എല്ലാ ഓപ്പൺ ആക്സസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കോണ്ടൻറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. ഒരു ഫിലിം മേക്കർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഒരു പ്രൊഫൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് സ്വന്തം ഫിലിം അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് അതിനെ വ്യൂവേഴ്സിൽ എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു OTT പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. We have here ഞങ്ങളുടെ CEO and co-founder Mr. Shalibhadra Shah, who is the CEO of ABC Talkies, and we have Mr. Sleeba Varghese, Short to Short ഞങ്ങളുടെ കേരള പാർട്ട്ണറാണ്, പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി കൂടിയാണ്, and he is the managing director of Short to Short. I will request Shalibhadra to speak few words to start the program. Hi, good afternoon everyone, and welcome here. First of all, thank you for coming, taking time off, because I understand there is too many press conferences going around the city. So I'm really thankful that you guys are here. About ABC Talkies, let me emphasize more on the vision while we talk about the contest. The idea is to provide young filmmakers with a platform where there is no limitation in terms of they don't have to worry about being selected or rejected. The vision is to help them understand where their shortcomings are. You know, when they produce a film, when they upload it and when they try to sell it, you know, they understand what difficulties come across. So that's where we come in. We actually give them an idea, because you can put your film on YouTube, but that's free to watch. You really don't know what is the success behind it. Tomorrow when you produce a commercial film, whether it will work, it will not work, you don't know. So ABC Talkies differs from YouTube in the sense that it's first of all an OTT platform. You get to put yourself on an OTT platform and then understand how people are reacting to your work. Whether they are watching it, whether they are commenting on it, what is happening to it. Are they paying to watch it? So it gives you a fair idea, and based on that we want to support them to the next level. So when you talk about this contest this year, we have made a lot of changes compared to last year. We had one version in last January to April, and we had got a very good response. This year we have completely transformed the entire competition, and we have also introduced jury award, and over and above that, this year we are also going to sponsor the best promising director with a production of his next project. We are going to help him finance his next project, and that project will be produced along with Short to Short. So the filmmaker or the producer gets a real life experience. He gets to work with industry professionals at a bigger level who have produced super hit films or large scale films with big budget films. So that is something that we are working on now in this version of the contest. We also have 8 partner schools this year compared to last year where we had only 3. So this year we expect almost about 200 films and filmmakers to participate in this contest, which will be almost double of what it was last year. I'll ask Sleeba to elaborate more on this, because he has been with us last year and this year too. ABC Talkiesന്റെ ഇത് കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ബിഗ് ഷോട്ട്സ് ചലഞ്ചാണ് ഇവിടെ നടത്തുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം മനോഹരമായിട്ട് അത് വിജയകരമായി നടത്തുവാൻ സാധിച്ചു. ABC Talkies ഇത് ഫസ്റ്റ് കർണാടകയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൽ ഒരു ബിഗ് ഷോട്ട്സ് ചലഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് കേരളത്തിൽ ചെയ്തു, പിന്നെ തമിഴ്നാട് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ടൈം ദേ ആർ കമ്മിങ് ടു കേരള. കേരളത്തിലത്തെ റെസ്പോൺസ് തന്നെയാണ് ഒരു രണ്ടാമത് കേരളത്തിലേക്ക് വരാനായിട്ട് ഉള്ള പ്രചോദനം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ABC Talkiesന്റെ ഈ ബിഗ് ഷോട്ട്സ് ചലഞ്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടും പുതിയ ഫിലിം മേക്കേഴ്സ്, ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ഫിലിം ഡയറക്ടർ ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു കോൺടെസ്റ്റാണ്. സാധാരണ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലോ ഫിലിം കോൺടെസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഇത് എങ്ങനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആകുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യം പറയാം. സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു ഫിലിം കോൺടെസ്റ്റ്, ഷോർട്ട് ഫിലിം ഫെസ്റ്റ് നടത്തിയാൽ അതിനകത്ത് അവാർഡിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പലരും മത്സരിക്കുക. പക്ഷേ ABC Talkies വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ബിഗ് ഷോട്ട്സ് ചലഞ്ച് കൊമേഴ്ഷ്യൽ വാല്യൂ ഉള്ള ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആശയം. അതായത് ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിംസിന് ഇതിന് പേപ്പർ വ്യൂ സിസ്റ്റത്തിൽ ആദ്യത്തെ വ്യൂ തൊട്ട് റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ABCയുടെ OTT പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ
ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് കോൺടെസ്റ്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ ഷോർട്ട് ഫിലിംസും എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് വ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ABC ടാക്കീസിൻ്റെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഇല്ലാത്തവർക്കും കോൺടെസ്റ്റിലെ ഫിലിംസ് വ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ആദ്യത്തെ വ്യൂ തൊട്ട് അവർക്ക് പേപ്പർ വ്യൂ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എൻ്റെ അറിവിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ശരിക്കും ഇവിടെ ഇല്ല. അപ്പോൾ അത് ഫിലിം മേക്കേഴ്സിന് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഫിലിം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്കും ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്കും അതിൻ്റെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ വാല്യൂ, അതിൻ്റെ റവന്യൂ ROI കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് അത് വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ ഫിലിം മേക്കേഴ്സിനുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് ഇതിനകത്ത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓരോന്നായിട്ട് പറയാം. ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫിലിമിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറി ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ് തൊട്ട് അവർ ഇൻഡിവിജ്വലി കൊമേഴ്ഷ്യലി സക്സസ്ഫുൾ ആവാനായിട്ട് സാധ്യതയുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് അതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് വർക്കിങ്, അതിൻ്റെ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ, ഇതെല്ലാം ഈ ഡയറക്ടർ തന്നെയായിരിക്കും മിക്ക ഫിലിമിൻ്റെയും പ്രൊഡ്യൂസർ ഷോർട്ട് ഫിലിംസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ. അഥവാ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ കൊമേഴ്ഷ്യലി മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് വ്യൂസ് കിട്ടുന്നതിനും ക്വാളിറ്റി ഓഫ് വർക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നതിനുമായിരിക്കും ഈ പ്രൈസ് ഉള്ളത്. വലിയ പ്രൈസാണ് ഇവർ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ഒരു ഡയറക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും അതിനകത്ത് അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ, കാരണം മറ്റ് സിനിമകളിലുള്ളതുപോലെ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നീഷ്യൻസോ ആൾക്കാരോ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിനകത്തെല്ലാം മിക്കവാറും ന്യൂ ഫേസസോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയതായിട്ട് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് അവർക്ക് കറക്റ്റ് ഗൈഡ് ലൈൻ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഈ ഫിലിം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു 10 പടത്തിൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഒരു ഡയറക്ടർക്ക് ലഭിക്കുകയാണെന്നുള്ളൊരു പ്രത്യേകത കൂടി ഇതിനകത്തുണ്ട്. അവർ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മിക്കവാറും പുതിയതായിട്ടുള്ള ടെക്നീഷ്യൻസിനെല്ലാം പ്രോപ്പർ ഗൈഡ് ലൈൻ കൊടുത്ത ആ ഫിലിം കൊമേഴ്ഷ്യലി സക്സസ് ആവുന്ന ഒരു പാറ്റേണിലേക്ക് അതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റും അതിൻ്റെ കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മിക്കവാറും എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളായിരിക്കില്ല ഷോർട്ട് ഫിലിംസിൽ ഉണ്ടാവുക. ഇത്തരം ഷോർട്ട് ഫിലിംസിലേക്ക് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ടാലൻസിനെ കറക്റ്റായിട്ട് മോൾഡ് ചെയ്ത് ക്യാരക്ടർ ആക്കി എടുക്കുവാനുള്ള ഒരു എക്സസൈസ്, ഒരു ഹാൻഡ്സ് ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ടേഴ്സിന് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം. അതുകൂടാതെ ഇതിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റിങ്, ഒരു ഫിലിം ചെയ്യുമ്പോൾ നാളെ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു ഫിലിം ഡയറക്ടർ ആവേണ്ട ഒരാൾക്ക് ഒരു ഫിലിമിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റിങ് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിനകത്ത്. അങ്ങനെ ബ്രാക്കറ്റ് ചെയ്തൊരു ബഡ്ജറ്റിനകത്ത് നിർത്തിയിട്ട് ഇതിലെ ഓരോ സീൻസും പ്ലാൻ ചെയ്യുവാനും അതിൻ്റെ സിനിമോട്ടോഗ്രാഫി ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ആർട്ട് ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ മ്യൂസിക് ആണെങ്കിലും എല്ലാം അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തും ഡിഫൈൻ ചെയ്തും അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടറായിട്ട് ഒരു 4-5 ഫിലിമിൽ വർക്ക് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നീഷ്യൻസുമായിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷനിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ സമീപിക്കുന്നതിലൂടെ ചില വെൽവിഷേഴ്സായിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള സീനിയേഴ്സുമായിട്ട് എന്തായാലും ഒരു കൺസൾട്ടേഷനും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൺസൾട്ടേഷനും എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നതിലൂടെ അവരുടെ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി ആയിട്ടുള്ള നെറ്റ്വർക്കിംഗ് വളരെ അവർക്ക് സ്ട്രോങ് ആക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട്. പിന്നെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഫിലിം അവർ ഒറ്റയ്ക്ക് ഷോൾഡർ ചെയ്ത് ഇറക്കുകയാണ്. അവരുടേതായിട്ടുള്ള ആ ഡയറക്ടർക്ക് ഒരു യുണീക്ക് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യുണീക്ക് വിഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അയാൾ ആസ് എ ഫിലിം മേക്കർ. അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ കിട്ടുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല ഇത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനും ഒരു ഫിലിം ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഇന്ന് പലർക്കും ഇത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫോമുലയിൽ ഒരു ഫിലിം ഉണ്ടാക്കുക, ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം പോലും ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വർക്ക് പോലും ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യലി സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോമുലയിൽ അതിനെ ആ പ്രോജക്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടക്കം മുതലേ സാധിക്കുന്നു. അതുകൂടാതെ ഈ സാധാരണ ഫിലിമിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അവനവൻ്റെ ഫിലിം എങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം തുടക്കം മുതലേ അത് മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ സബ്ജക്റ്റ് ചൂസ് ചെയ്യാനും അതിലെ സീൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും എല്ലാം കഴിയുന്നു. അതുമാത്രമല്ല അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിയും അവർ തന്നെയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ആ സ്ട്രാറ്റജി അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ടീസേഴ്സ്, അതിൻ്റെ ട്രെയിലേഴ്സ്, അതിൻ്റെ പോസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഇത് സ്വന്തമായിട്ടൊരു OTT പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെക്നോളജിയും അവർ പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാരണം ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിംസിൻ്റെ OTT പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുള്ള അപ്ലോഡിങ്ങും അതിൻ്റെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷനും അത് കഴിഞ്ഞ് അത് ഏത് ഫോമാറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം, തന്നെത്താനാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അവരുടെ പ്രൊഫൈൽ അവർ തന്നെത്താനാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അതുകൂടാതെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം വ്യൂസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇവരുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജസിലും ഇവരുടെ മറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളിലും മറ്റ് നെറ്റ്വർക്കുകളിലും എല്ലാം അതിൻ്റെ പ്രൊമോഷൻ മെറ്റീരിയൽസ് ഇടുവാനും
അതിൻ്റെ പ്രൊമോഷൻ മെറ്റീരിയൽസ് അതിനനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യുവാനും, എന്നാൽ മാത്രമേ ഇവർക്ക് പേപ്പർ വ്യൂ കളക്ഷൻ ഇതിനകത്ത് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ അവർക്ക് റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു ഫിലിമിൻ്റെ A to Z അതിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ എൻഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കോപ്പി ആയതിനു ശേഷം അത് ടെക്നിക്കലി അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് അതിനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ മാക്സിമം വ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ടാർഗറ്റ് ഒറ്റയ്ക്ക് ഷോൾഡർ ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ABC ടാക്കീസിൻ്റെ ഈ ബിഗ് ഷോട്ട് ചലഞ്ചിൽ ഫിലിംസ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുകയും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഹാൻഡ്സ് ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ്. അതുകൂടാതെ ഈ ഫിലിംസിനകത്ത് ക്വാളിറ്റി ഡെലിവറി ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന അവാർഡ്സും ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് മണി എല്ലാം വളരെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രൈസ് മണിയാണ് ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിന് കൃത്യമായൊരു ഓറിയൻറ്റേഷൻ ABC ടാക്കീസ് അവർക്ക് എല്ലാ ഡയറക്ടേഴ്സിനും കൊടുക്കുന്നു. ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫിലിംസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ്ങും അവർക്ക് ഇതോടുകൂടി ലഭിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അവർക്ക് നാളെ ഒരു വലിയ ഫിലിം വേറൊരു പ്രൊഡ്യൂസറുടെ എക്സ്പെൻസിൽ ഒരു വലിയ പ്രോജക്റ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു മിനിയേച്ചർ തന്നെത്താൻ ചെയ്ത് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് അവർക്ക് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്, സെൽഫ് കോൺഫിഡൻ്റ് ആകാനായിട്ട് ഇത്തരം കോൺടെസ്റ്റുകൾ അവരെ സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു കോൺടെസ്റ്റോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻകമ്പയറബിളാണ് അങ്ങനെ ഒന്നും ഇവിടെ ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ അറിവിലില്ല. ഇതിൻ്റെ കോൺടെസ്റ്റിൻ്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും മിസ്റ്റർ ഗുരുദേവ് സംസാരിക്കും. ഇനി ഞങ്ങളുടെ ഈ ബിഗ് ഷോട്ട് ചാലഞ്ചിൻ്റെ 5th എഡിഷൻ ഈ കൊല്ലം ഇപ്പോൾ മാർച്ച് 1-ാം തീയതി മുതൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാനിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഇത് 5ാമത്തെ എഡിഷനാണ് ഈ ബിഗ് ഷോട്ട് ചാലഞ്ച് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. 2022 ആദ്യം നമ്മൾ ഡൽഹിയിൽ ചെയ്തിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് 2023 നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് കൾച്ചറൽ ലാംഗ്വേജ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ അവിടെ ഒരു നല്ലൊരു രീതിയിൽ അവിടെ ചെയ്തിരുന്നു. ലാസ്റ്റ് ഇയർ നമ്മൾ മാർച്ച് ടു ജൂൺ സെയിം സമയത്ത് നമ്മൾ കേരളയിലെ മീഡിയ സ്കൂൾസ് എല്ലാം ബന്ധപ്പെടുത്തി അതൊരു വളരെ ഏറ്റവും എൻകറേജിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സിക്യൂഷനായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ. ഓൾമോസ്റ്റ് 250 ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു. 75ഓളം സിനിമകൾ കിട്ടിയിരുന്നു അന്ന്. ഇതുമാതിരി അന്ന് ഒരു വ്യൂവർഷിപ്പ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു ഏതാണ് ടോപ്പ് ഫിലിം, അല്ലെങ്കിൽ ഹയസ്റ്റ് വ്യൂയിങ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹയസ്റ്റ് റവന്യൂ ഏണിംഗ്. അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇക്കൊല്ലം ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കസ്റ്റമർ റേറ്റിംഗ്, ഏറ്റവും നല്ല പടം ഏതാണ് എന്നുള്ളത് കസ്റ്റമർ റേറ്റിങ്ങും, അത് കൂടാതെ ഞങ്ങളൊരു ജൂറി പാനൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ മിസ്റ്റർ ദിൻഷിത് അയ്യത്താൻ, പിന്നെ ജിസ് ജോയ്, സൂരജ് ES, മധുപാൽ, ശ്രീകാന്ത് മുരളി, ഇങ്ങനെയുള്ള എഴുത്തുകാരും ഡയറക്ടേഴ്സുമുള്ള ഒരു ഫ്രാറ്റർണിറ്റിയാണ് ഇന്ന് വിലയിരുത്താൻ പോകുന്ന ഈ പടങ്ങളെ ഇത്തവണ. അപ്പോൾ ഈ ജൂറി പാനലും കൂടെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യും ഏതാണ് ബെസ്റ്റ് ഫിലിം, മോസ്റ്റ് പ്രോമിനൻറ്റ് ഫിലിം മേക്കർ എന്നുള്ളത്. എന്നിട്ടാണ് അവാർഡുകൾ, ഡിഫറെൻറ്റ് അവാർഡ് കാറ്റഗറീസിൽ നമ്മൾ ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ February 19 ഇന്ന് മുതൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓപ്പൺ ആണ്. എല്ലാ ഫിലിം മേക്കേഴ്സിനും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ ഇന്ന് ഓപ്പൺ ആണ്. ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബിഗ് ഷോട്ട് ചാലഞ്ച് 5th എഡിഷൻ ലാൻഡിംഗ് പേജ് ഉണ്ടാവും. അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്ത് മാർച്ച് 1 മുതൽ April 15 വരെ നമുക്ക് ഫിലിം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമുണ്ട്. അപ്പം എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫിലിംസ് ഉള്ള ആളുകൾക്കും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ലാസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ എൻഡിങ് ആണ് പല മീഡിയ സ്കൂളുകളിലും, അല്ലെങ്കിൽ ചിലവർ പാതി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ഉണ്ടാവും. അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം കൂടെ അവൈലബിൾ ആണ്. അത് April 15 മുമ്പ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. April 20 മുതൽ May 30 വരെ കസ്റ്റമറിന് അത് വ്യൂ ചെയ്യാൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും. അത് വിൽ ബി അവൈലബിൾ ത്രൂ ഞങ്ങളുടെ ആപ്പ് വഴി അവൈലബിൾ ആണ്. പ്ലേ സ്റ്റോറിലും iOS-ഉം ആപ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ഞങ്ങളുടെ. ഇത്തവണ എഗെയിൻ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ കസ്റ്റമറിന് ₹1 പോലും ഈ ഫിലിം കാണാൻ കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 150 സിനിമ അവർക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. ദേ ക്യാൻ സീ ദ ഫിലിം ആൻഡ് അവരുടെ റേറ്റിംഗ്സ് ഇടാനുള്ള ഓപ്ഷൻസും അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ കസ്റ്റമർ റേറ്റിംഗും ജൂറി പാനലിൻ്റെയും കൂടെ തീരുമാനത്തിലാണ് ഈ അവാർഡ് കാറ്റഗറികളെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത്. ആൻഡ് അത് June 1st വീക്കോടുകൂടി വി വിൽ ഹാവ് എ സ്മോൾ ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് വി വിൽ ബി ഡിസ്ബേഴ്സിംഗ് ദ അവാർഡ്, ഓൾ ദ അവാർഡ്സ് ആൻഡ് ദ ക്യാഷ് പ്രൈസസ്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ്. ഇനി ഇതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ട് എന്ത് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും വി ആർ റെഡി ടു ആൻസർ ദാറ്റ്. ABC ടോക്കീസിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫിലിം, അതായത് B2C, അതായത് കസ്റ്റമറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് ഇത്. ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഫീച്ചർ ഫിലിംസ് നമ്മൾ അതല്ലാതെ മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഫീച്ചർ ഫിലിംസ് നമ്മൾ നാഷണൽ OTTസിൽ റിലീസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷേ അതും ഇതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല. അതൊരു B2B ഡിവിഷനാണ്, സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. പല സിനിമകൾക്കും സൊല്യൂഷൻ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് അവിടെ നമ്മൾ കുറേ സൊല്യൂഷൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്.
പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഷോർട്ട് ഫിലിംസിന് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു OTT പ്ലാറ്റ്ഫോം സ്വന്തമായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇൻ ദ വേൾഡ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. ആർക്കും ഒരു OTTയിൽ സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഫിലിം അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ. അപ്പോൾ അത് അവർക്കൊരു റിവ്യൂ കമ്മിറ്റി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് റിജക്ഷൻ സെലക്ഷൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആ ഫിലിം അവിടെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ ആ ഒരു കാര്യം നോക്കുമ്പോൾ ABC ആയിരിക്കും ലോകത്തിൽ ഇതുമാതിരി ഒരു ഓപ്പൺ ആക്സസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉള്ളത്, യൂട്യൂബ് അല്ലാതെ. ആൻഡ് യൂട്യൂബ് കനോട്ട് ബി റേറ്റഡ് ആസ് എ OTT പ്ലാറ്റ്ഫോം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു നട്ട്ഷെല്ലായിട്ടുള്ളത്. ഇനി എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ്, എന്തെങ്കിലും എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇഫ് യു ഹാവ് പ്ലീസ് ആസ്ക്, വി ആർ റെഡി ടു ആൻസർ. നമ്മൾ എല്ലാ ഈ ബിഗ് ഷോട്ട് ഫെസ്റ്റിവൽ ചെയ്യുമ്പോഴും ആ ഒരു ലാംഗ്വേജും ആ ഒരു റീജിയനും ഫോക്കസ്ഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് 5th എഡിഷൻ മലയാളം മാത്രമാണ്. നമ്മളുടെ 4th എഡിഷൻ നമ്മൾ ചെന്നൈയിലാണ് ചെയ്യുന്നത്, അന്ന് തമിഴായിരുന്നു. 3rd എഡിഷൻ എഗെയിൻ മലയാളമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം മാർച്ചിൽ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഈ 5th എഡിഷൻ ഫുള്ളി ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ഓൺലി മലയാളം. ബട്ട് മലയാളം ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് എനിവെയർ ഇൻ ദ വേൾഡ്, നോട്ട് നെസസറിലി കേരളത്തിൽ തന്നെ ആയിക്കോളം എന്നില്ല, എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പടങ്ങൾ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലുള്ളവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പിന്നെ US ഒരുപാട് പേര്, മെട്രോ സിറ്റികളിലുള്ള മലയാളികളുടെ കുറേ ഫിലിംസ് മലയാളം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് പ്യുവർലി മലയാളം വിത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് സബ് ടൈറ്റിൽ. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് 5 minutes to 30 minutes ആണ് നമ്മളൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലാണ് സബ്മിഷൻ ഡേറ്റ്സ്. എല്ലാം ഓൺലൈനാണ്. ഇതിന് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഫിസിക്കൽ റിക്വയർമെൻറ്റും ഇല്ല, ആരുമായിട്ടും ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞങ്ങളുടെ ഡാഷ്ബോർഡിൽ പോയാൽ ഒരു ഫിലിം മേക്കർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെൽഫ് ഗൈഡഡ് ആണത്. ഫിലിം അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട ഫയൽ സൈസ്, അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ എല്ലാ സപ്പോർട്ടും അതിലുണ്ടാവും. തംബ്നെയിൽസ് ക്രിയേഷൻ, ബാനർ സൈസിങ്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സെൽഫ് ഗൈഡഡ് ആണ്. ഈവൺ ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ആവശ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ചാറ്റ് ബോട്ട് ഉണ്ട്, അവർക്ക് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാം, അവർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോൾ 75 ഫിലിം ഉണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം മാർച്ച് ടു ജൂൺ. ചെന്നൈയിൽ ചെയ്തപ്പോൾ 152 ഫിലിം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്തവണ നമ്മൾ വി ആർ എക്സ്പെക്ടിങ് എനിവേർ ഒരു 150 to 200 ഫിലിംസ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം 7 to 8 മീഡിയ സ്കൂൾസ് ഇതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിയോ ഫിലിം സ്കൂൾ, വിഫ്റ്റ്, മാതൃഭൂമി മീഡിയ സ്കൂൾ, ഗുഡ്നസ് ഫിലിംസ്, അവരെല്ലാവരും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം മീഡിയ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നാണ് കൂടുതലും പ്രോജക്ട്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നല്ല ഫിലിമുകൾ അവരുടെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ടാവും. അപ്പം സാധാരണ ഒരു മീഡിയ സ്കൂളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 10 ഫിലിമോളം വരാറുണ്ട്. ഇവിടെ ഇത്തവണ ഒരു 200 ഫിലിമോളം സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മളുടെ ആ തന്ന ഫുഡ് നോട്ട് വളരെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവാണ്, അതിലെല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇനി അത് റെഡി ടു ആൻസർ. ഇതിലൊരു ഇതുവരെ നമ്മൾ എൻട്രി ഫീ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തിരുന്ന ഫോർമാറ്റ് 4th എഡിഷൻ വരെ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്ന ഫോർമാറ്റ് എൻട്രി ഫീ ഒന്നും ഇല്ല. പക്ഷേ കസ്റ്റമറിന് സിനിമ കാണണമെങ്കിൽ പേപ്പർ വ്യൂ ടിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഫിലിം മേക്കർ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഫിലിമിന് അയാൾ തന്നെ 10 രൂപയോ 25 രൂപയോ 30 രൂപ ടിക്കറ്റ് പ്രൈസിങ് ഫിക്സ് ചെയ്യായിരുന്നു. എന്നിട്ട് കസ്റ്റമറിന് അത് പേ ചെയ്തിട്ടേ കാണാൻ പറ്റുള്ളായിരുന്നു. ഇത്തവണ നമ്മൾ ആ ഫോർമാറ്റ് മാറ്റിയിട്ട് 499 റുപ്പീസിൻ്റെ സബ്മിഷൻ ചാർജ് ഉണ്ട്. അതും ജൂറി പാനലിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഫിലിമിന് മാത്രം. പക്ഷേ കസ്റ്റമറിന് ഒന്നും പേ ചെയ്യേണ്ട. ആൻഡ് ഈവൻ കസ്റ്റമറിന് പേ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും വി വിൽ ബി പേയിങ് ദ ഫിലിം മേക്കർ ഫോർ എവറി വ്യൂ കസ്റ്റമർ കാണുന്നതിന് നമ്മൾ ഒരു റവന്യൂ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും ഫിലിം മേക്കറിന്. അപ്പം പെർ വ്യൂവിന് ഒരു ചാർജ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ 5 ലക്ഷം പേര് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ 5 ലക്ഷം രൂപ ഇത്രയും ഫിലിം മേക്കേഴ്സിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അവാർഡ്സ് അല്ലാതെ അവർ ഏൺ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ ഒരു അത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒന്ന് നമ്മളുടെ പടങ്ങൾ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ മാർക്കറ്റും കൂടെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് തന്നെ അതിൻ്റെ റിട്ടേൺസ് കിട്ടും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഒരു ആമസോണിലോ ഏത് നമ്മൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും നമ്മൾ ഫിലിം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഏൺ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതേ മെത്തേഡിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു 499 റുപ്പീസിൻ്റെ സബ്മിഷൻ ചാർജസ് നമ്മളത് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫോർ 100 ഫിലിം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ബിഗ് റവന്യൂ. ബിക്കോസ് നമ്മളുടെ ഓവറോൾ നമ്മളുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് നോക്കുമ്പോൾ അതൊരു ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും സീരിയസ്നെസ്സിനും വേണ്ടി മാത്രമാണ്. ഇനി ഏതെങ്കിലും ഷോർട്ട് ഫിലിമുകളെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സുകളെ കുറിച്ചോ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ആസ്ക്. സോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ജൂറി പാനൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. സോ ഇവരെല്ലാവരും തന്നെയായിരിക്കും സിനിമകൾ വിലയിരുത്തുന്നത്. അപ്പോൾ അതും ഒരു വലിയ ഇവാലുവേഷൻ പ്രോസസ്സാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ സിനിമകൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് അവരുടെ സിനിമകൾ ഈ ഒരു ജൂറി പാനൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കമേഴ്ഷ്യലും ക്രിയേറ്റീവും ആ ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ രണ്ടും കൂടെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു അപ്രോച്ചാണ്. സാധാരണ എല്ലാ
ഫെസ്റ്റിവൽസും ജൂറി പാനൽ മാത്രമാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ആർട്ട് വാല്യൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, കമേഴ്ഷ്യൽ വാല്യൂ ഇല്ല. ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ടും ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു അപ്രോച്ചാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ വി ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറി ഓഫ് പ്രൈസസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ബെസ്റ്റ് ഡയറക്ടർ, ബെസ്റ്റ് പ്രോമിനൻറ്റ് ഫിലിം മേക്കർ, എഡിറ്റർ, എല്ലാ കാറ്റഗറിയിലുമുള്ള അവാർഡുകളുണ്ട്. ബെസ്റ്റ് സ്കൂൾ, ബെസ്റ്റ് കോളേജ് അല്ലെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് മീഡിയ സ്കൂളിന് ഒരു അവാർഡുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ക്യാഷ് പ്രൈസസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഓവറോൾ അറൗണ്ട് 3 lakhs ആണ് പ്രൈസ് മണി ഉള്ളത്. ആദ്യം ചെയ്യുന്ന പടത്തിന് നമ്മൾ 1 ലക്ഷത്തിൻ്റെ അവരുടെ അടുത്ത ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്യാനുള്ള നമ്മൾ സ്പോൺസർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിന് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ബ്രാൻഡുകളുടെ സപ്പോർട്ടും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവരുടെ ഫിലിം മേക്കിംഗ് ക്വാളിറ്റി കേപ്പബിലിറ്റി അനുസരിച്ച് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പാൻഡഡ്. അപ്പോൾ പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് 1 ലക്ഷം രൂപയുടെ അതിന് അവാർഡാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് 50,000, 25,000 അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറി. ഓവറോൾ അറൗണ്ട് 3 lakhs. മുന്നിലത്തെ എഡീഷനേക്കാളും പ്രൈസ് മണി വളരെ അധികം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മുമ്പ് ആക്ച്വലി ഇതിൽ വ്യത്യാസമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒന്ന് ഇതാണ്, മുമ്പ് കസ്റ്റമർ ഇത് പേ ചെയ്തിട്ടേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതൊരു വലിയ ഒരു സ്റ്റോപ്പേജാണ്. കാരണം ചില ആളുകൾ പൈസ കൊടുത്ത് ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം കാണാനുള്ള ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ട്രെൻഡിങ് ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അത് മാറ്റിയപ്പോൾ തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ കാണുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടും. നമ്മൾ മാർക്കറ്റിംഗ് മാത്രം കൂട്ടിയാൽ മതി. അത് ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് ആണെങ്കിലും മാർക്കറ്റിംഗ് കൂട്ടിയാൽ മതി. അപ്പോൾ അവർക്ക് അതിലൊരു ഏർണിംഗ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ പ്രൈസ് മണിയും നമ്മൾ മുമ്പത്തേക്കാളും ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറികൾ കൊണ്ടുവന്നു ഇത്തവണ. കാരണം ഇത്തവണ ജൂറി പാനലും കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പടത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള പ്രൈസസും കൊടുക്കാനുള്ള സാധ്യതകളുള്ളതുകൊണ്ട്. മുമ്പ് അതില്ലായിരുന്നു. മുമ്പ് വെറും ഹയസ്റ്റ് റവന്യൂവും ഹയസ്റ്റ് ഗ്രോസ് വ്യൂസും ഉള്ളത് മാത്രമായിരുന്നു കൊടുത്തിരുന്നത്. കാരണം വേറെ ടെക്നിക്കൽ വാല്യൂഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു ജൂറി പാനൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. ബെസ്റ്റ് എഡിറ്റർ, ബെസ്റ്റ് DOP, അതിനെല്ലാത്തിനുമുള്ള അവാർഡ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നമ്മളതിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൈസസിൻ്റെ. ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ഫിലിം ഇത്തവണത്തെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും കഴിഞ്ഞതിനേക്കാളും ഒരു ഡബിളിൽ കൂടുതലായിരിക്കും ഫിലിംസ്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ റീച്ച് എ സ്കെയിൽ വെയർ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇത്രയും ആക്സസബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം. അപ്പം ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എവേ നമ്മൾ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി ഒരു 1000കണക്കിന് സിനിമകൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥിതി എത്താൻ അധികം സമയം വേണ്ട. കാരണം ഈ മോഡൽ ഒരു കറക്റ്റ് മോഡലാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ കസ്റ്റമേഴ്സിന് എത്ര വേണമെങ്കിലും കാണാം. അപ്പോഴാണ് ഇനി കൂടുതൽ കസ്റ്റമറും വരിക. അപ്പോൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ക്രാഫ്റ്റുള്ള പടങ്ങളിലേക്ക് നമുക്കിനി അതിനെ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ പോയാൽ. So last year we only had 2 prizes. This time we have almost about 8 different prizes on different categories. So that way we're trying to change and give better opportunities and better recognition to more people. And one of the most important thing or unique about this contest is that everybody will stand to earn. It will not be that they are just submitting their film and getting nothing. Even if they are promoting themselves within their groups and they are viewing it, they still stand to earn some money. But more importantly, as I said at the start, it is about giving them a presence on an OTT platform. See, being on YouTube is very easy, but being on OTT, it is very, very difficult for a young filmmaker or an independent filmmaker, because first of all you have to find out who in the OTT you have to connect. After that you keep sending out your mails and all, and you don't get any response because OTTs keep getting hundreds and millions of emails every day, right? So that process and that door is closed. So the only way, if you have made a film and you want to show it to an audience, either you put it on YouTube and get nothing out of it, or you want to show it, you can go to platforms like Vimeo or somewhere, but they are not OTT platforms. People can't discover you. So ABC Talkies is unique in that way that it is a OTT platform for the filmmakers only. It's not, you don't have to pay anything to be on the platform. You can put it free of cost. So and being on an OTT is always a prestigious thing for a young filmmaker. So that way, the first breakthrough, if they want the presence that they are looking for, is what we are trying to provide them through this. Maybe it's a contest, and after that also they will continue to earn. If their film, if they have promoted it and it goes viral, whatever ticket price they have fixed, they will start to earn that ticket price after the contest. So in a way, if you look at it, it's kind of a validation of their talent. That where do they stand in the industry and what they need to improve. No OTT platform comes and tells you, or no OTT platform comes and tells you have to promote your film. Here it is, you come and put your film, but you also learn to market, you learn to promote, you learn to price your film. So there are many aspects
which 90% of the filmmakers don't know. They think that producing a film is the end of the story. But distribution, marketing, all that is a very essential part of film production. So this is where we come in and we tell them that, while you plan your film, you also need to plan this, and these are the process, these are the difficulties that you need to overcome in the process. ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡയറക്ടേഴ്സിന് കിട്ടുന്നത് A to Z ഓഫ് എ ഫിലിം. സാധാരണ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഡയറക്ടർ ആവണമെങ്കിൽ ആ സിനിമയുടെ സബ്ജക്റ്റ് ചൂസിങ് തൊട്ട് അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് വരെ അതിനകത്ത് നിന്ന് മാക്സിമം റവന്യൂ ഉണ്ടാക്കുന്നവരുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒറ്റയ്ക്ക് ഷോൾഡർ ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് അത് ഇതുപോലെ ഒരു സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പോയി AD ആയിട്ട് തുടങ്ങി അസോസിയേറ്റായി ചീഫ് അസോസിയേറ്റായി ഡയറക്ടറായിട്ട് എത്തുന്ന ആ ഒരു ജേണി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ടേക്കിംഗ് എ ലോങ് ടൈം. പക്ഷേ ഇത് ഒരൊറ്റ പ്രോജക്റ്റ് കൊണ്ട് ഇത് അവർക്ക് സാധിക്കുന്നു. അതുമാത്രമല്ല, ഇതിനകത്ത് ഒരു അവാർഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവരുടെ ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്തൊരു വലിയ വാല്യൂ അഡീഷനാണ് ഇതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിന് ഇത്ര വ്യൂവേഴ്സ് കണ്ട് ഇത്ര റവന്യൂ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യലി സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു കോൺഫിഡൻസും എക്സ്പീരിയൻസും ഒരു ചില്ലറ കാര്യമല്ല. അവർ ഒരു വലിയ പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ അവരുടെ ഒരു ഫിലിം ABC ടാക്കീസിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ളതും അവിടെ വിൻ ചെയ്ത അവാർഡ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കളക്ട് ചെയ്ത റവന്യൂ ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന അവരൊരു നാളെ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു ഫിലിം കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫിലിം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന അവരെ പറ്റി ഫിലിംസ് വിൽ ടോക്ക് അബൌട്ട് ദംസെൽഫ്. അത് ആ ഒരു കാര്യം കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതൊരു വളരെ ഓരോ ഡയറക്ടർക്കും ഇതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും വളരെ പ്രയോജനകരമായിരിക്കും അവരുടെ കരിയറിലേക്ക്. ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലരും കാണുന്നത് അതിനെ ഒരു പാഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു പ്രൊഫഷനായിട്ട് ആരും കണ്ടിട്ടില്ല. അത് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിൻ്റാണ്. ബേസിക്കലി ഒരു അമേച്വർ ഫിലിം മേക്കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിൻ്റാണ്. അതിനെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കരിയറായിട്ട് പല മീഡിയ സ്കൂളുകളും പല അസിസ്റ്റൻസും ADസിനും എല്ലാം നമ്മൾ കാണുമ്പോഴും അവർ ഒരു ലൈം ലൈറ്റിൽ എത്താനായിട്ട് പലപ്പോഴും അങ്ങോട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ഉള്ളൊരു സ്റ്റേജാണത്. അപ്പോൾ ഈ പാഷൻ ടു പ്രൊഫഷനാണ് നമ്മൾ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു പാഷനെ ഒരു മൈക്രോ വെർഷനാണെങ്കിലും അതിനെ ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊഫഷനായിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ പല സ്റ്റേജസിലുള്ള ചാലഞ്ചസ് കൈകാര്യം ചെയ്യണം. അതിപ്പോൾ നേരത്തെ സ്ലീബ വർഗീസ് പറഞ്ഞ മാതിരി ക്രാഫ്റ്റ് മാത്രം പോരാ, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും മാർക്കറ്റിങ്ങും ആ സിനിമ മേക്കിങ്ങും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും മാർക്കറ്റിങ്ങും അതിൻ്റെ നുവാൻസസും ആവശ്യമാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു നല്ല സക്സസ്ഫുൾ കമേർഷ്യൽ പടം ചെയ്യാൻ. അത് പലർക്കും ഇന്ന് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അതൊരു വലിയ ഒരു ബാരിയറാണ്. സീസൺഡായിട്ടുള്ള പല പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് പോലും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നത് അതിനെ സക്സസ്ഫുൾ ആക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം അത് എല്ലാ മേഖലകളിലും നമ്മളത് ശ്രദ്ധിച്ചാലേ അത് സക്സസ്ഫുൾ ആവുള്ളൂ. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഇവർക്ക് മാർക്കറ്റബിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് OTTയുടെ ABC ടോക്കീസിൻ്റെ OTT പ്ലാറ്റ്ഫോം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ചെറിയൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ആണെങ്കിലും അതിനൊരു സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം കൊണ്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുന്നത്. സോ ABC ടോക്കീസിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഞങ്ങൾക്ക് 2 ഡിവിഷൻസാണ്. ഒന്ന് B2C, ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ഓൺ ബോർഡ് ചെയ്യുക ആൻഡ് അതുവഴി റവന്യൂ ഏൺ ചെയ്യുക. ഷോർട്ട് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കസ്റ്റമറിന് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളത്. അതല്ലെങ്കിൽ റെഗുലറായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വരുന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിംസോ അല്ലെങ്കിൽ ലോങ്ങർ ഫോർമാറ്റ്സിന് പേപ്പർ വ്യൂ മോഡലാണ്. അതായത് ടിക്കറ്റ് ചാർജസ് കസ്റ്റമർ പേ ചെയ്താലേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതൊരു സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്നുള്ളൊരു മെത്തേഡ് അല്ല. അതായത് മന്ത്ലി ഒരു സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്ത് നിർബന്ധമായിട്ട് നമ്മളെന്നും റിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം, അങ്ങനെയുള്ളൊരു മെത്തേഡല്ല. നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന സമയത്ത് ഓപ്ഷണലായിട്ട് ഏത് പടം വേണമെങ്കിലും കാണാം. ഇതിൻ്റെ ഒരു ലോങ് ടേം വിഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് മാറി അതൊരു റെഗുലർ ഫോർമാറ്റ് ഫിലിംസായി മാറും താമസിയാതെ. കാരണം അതിനുള്ളൊരു കസ്റ്റമർ ബേസ് വന്നാൽ ഏതൊരു ഫിലിം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനും ഇതുമാതിരി OTTയുടെ പുറകെ നടക്കുന്നതിന് പകരം ABC ടോക്കീസിൽ വന്നിട്ട് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ഫിലിം അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യാം. ഓൾറെഡി കുറച്ച് മലയാളം ഫിലിം അങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
നിങ്ങളിപ്പോൾ നമ്മളുടെ നമ്മളാരും പറഞ്ഞിട്ടല്ല ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അവർ സ്വയം വന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് അവർ തന്നെ ടിക്കറ്റ് പ്രൈസിങ് ചെയ്ത് അവർ മറ്റുള്ള OTTകളിൽ നമ്മൾക്ക് പോയി നമ്മളുടെ ഫിലിം മേടിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ ഫെയിലായി വരുമ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതൊരു മെത്തേഡായി മാറും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ. ഞങ്ങളുടെ ഒരു വിഷൻ അവിടെ എത്തും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി ആർ ബിൽഡിങ് ആക്ച്വലി. നമ്മൾക്ക് ഒരു 1 മില്യൺ 2 മില്യൺ കസ്റ്റമർ ബേസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നാച്ചുറലി ഒരു ഫിലിം പ്രൊഡ്യൂസറിന് നാടനീളെ ഈ ഓരോ നാഷണൽ, ഞാൻ പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല, OTT പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൽ പോയി ഈ സെലക്ഷൻ റിജക്ഷൻ മേടിക്കായ്മകൾ അല്ലെങ്കിൽ പടം തിയേറ്റർ മാത്രം റിലീസ് ചെയ്ത് സക്സസ്ഫുൾ ആവാതെ എല്ലാ ഇതും കടന്നു പോകാൻ പറ്റും. വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് വെരി ഫാർ അവേ. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പടങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ പ്രതിഭ ട്യൂട്ടോറിയൽസ്, പിന്നെ കുറേ പടങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ഇതിൽ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തമിഴ് പടങ്ങൾ കുറേ എണ്ണം റിലീസായിട്ടുണ്ട്. നമ്മളാരും പറഞ്ഞിട്ടല്ല. ഷോർട്ട് ഫിലിമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണെങ്കിലും അത് റെഗുലർ ഫീച്ചർ ഫിലിമിലും അത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ബിഗ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ്. നമ്മളാരും സിനിമകളുടെ പുറകെ പോകുന്നതല്ല. നമ്മൾ ഒരു പ്രോബ്ലം സൊല്യൂഷൻ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാറ്റഗറിക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് മറ്റുള്ളവർക്കും അത് ഹെൽപ്ഫുള്ളായി വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ ഒരു ഘടകമാണ്. പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് വലുതായിട്ടൊരു ഡിസ്കഷൻ ചെയ്യാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ബിഗ് ഷോട്ട് ചാലഞ്ച് 5th എഡിഷൻ ലോഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഇതിന്. മാക്സിമം സിനിമകൾ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ളവരും അവരോടും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക, ഇതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. അവർക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് ഈ മാർച്ച് 1 മുതൽ സബ്മിഷൻ ചെയ്യാം. അപ്പം മാക്സിമം നിങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിം മേക്കേഴ്സിനെയൊക്കെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ എഴുത്തിൽ കൂടെ ഇതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ബിക്കോസ് നാളെ ഈ പല ആളുകളും, ഇപ്പോൾ ദിൻജിത്ത് തന്നെ മറ്റുള്ള ഫങ്ഷൻസിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് VFXും ലിറിസിസ്റ്റുമായിട്ടൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഡയറക്ടറായത്. അപ്പോൾ കിഷ്കിന്ധാകാന്ഡം എന്ന് പറഞ്ഞ പടം വളരെ നല്ല സിനിമയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പുള്ളി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുമാതിരി പല ഡയറക്ടേഴ്സും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ജൂറി പാനലിലുള്ളവർ, അപ്പോൾ അതുമാതിരി എത്രയോ ഷോർട്ട് ഫിലിം മേക്കേഴ്സ്, നാളത്തെ വലിയ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് നമ്മളുടെ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ കേരളത്തിൽ. ആൻഡ് കേരളത്തിലെ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ആർ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ആക്ച്വലി. കാരണം നമ്മളുടെ മലയാളം പടങ്ങൾക്ക് നാഷണലി അത്രയും കൺസംഷനും അതിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റും റീച്ചുമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ട്, അത് ഡബ് ചെയ്യാതെ തന്നെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റേഴ്സിന് പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല, നിറയെ ഉണ്ട്. അവർക്ക് ഒന്ന് ഹാൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക, നമ്മളെല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, അതാണ് ആവശ്യം. നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് മാക്സിമം സിനിമ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് നിങ്ങൾ അവർക്ക് ഇൻസ്പിറേഷൻസ് കൊടുക്കുക. ബേസിക്കലി ഫിലിം മേക്കേഴ്സിനുള്ള ഇൻസ്പിറേഷൻസ്. പിന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇനി കസ്റ്റമർ ഡ്രൈവ് നമ്മൾ വേറെ കുറേ ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. കസ്റ്റമേഴ്സ് നല്ല സിനിമകൾ വരുമ്പോഴാണ് കുറേ കൂടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് വരുന്നത്. അതൊരു സെക്കൻഡ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഈസ് ആക്ച്വലി ഒരു 200-300 സിനിമകൾ, നല്ല സിനിമകൾ ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിൽ കൂടെ വരിക എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. താങ്ക് യു ഓൾ.